First Vice President, the incoming President, AP Singh Ji, our past International President of Lions International from India, Naresh Agarwal Ji, and past International Director and Board Appointee, Sangeeta Ji with us today for this presentation. As you all know, Lions Clubs International has got more than 100 years of legacy service. We have been honoring our co-NGOs and those individuals and the corporates who have been champions of change, improving the lives of the individuals and making this world a better place to live. We want to honor those individuals across India from various societies. This is the third year of this awards function, and in a few minutes it's going to start. Now I request our Vice President AP Singh sir to present. Thank you, my dear friends, for being here. Lions Clubs International is the world's largest service club organization. We are in more than 200 countries and geographical areas. We are around 14 lakh members around the world. India is the largest membership country with about 292,000 members and close to 9,000 clubs in this country in all states and union territories. And we are engaged in providing service, need-based service to our communities in the process of a nation building. But as the Lions Club members are engaged in this wonderful work so that we can help our governments and the people of this country to really emerge to be the #1 country of the world in building the infrastructure and supporting the development of the country, we also understand and recognize that there are many individuals, other corporate entities, foundations, and other organizations who are doing wonderful work for the country. We wish to recognize them, honor them, and basically say thank you to them for the great work that they have been doing. We believe that working in collaboration, working together in partnerships, that is the key for growing the impact on our communities, for improving the status of our communities, and together we can do a lot more. So each year we recognize around 15 individuals who are not members of Lions Clubs, who through their personal work, through their personal contributions, through their corporate entities, through other foundations, are doing phenomenal work in India, whether for healthcare, for education, for women's empowerment, youth empowerment, and so on and so forth. So we do this kind of recognition. We believe it's important. And today, this Champions of Change recognition event, that is awards, are going to be presented to 15 such individuals from different parts of the country. Any questions or any other message you want, you can please ask. আমাদের বিষয়বস্তুটা হচ্ছে আমি বাংলায় বলছি কেন কি আপনি বাংলায় জিজ্ঞেস করেছেন, তার জন্য বাংলাতে উত্তর দিচ্ছি। সবাই বাংলা বুঝতে পারবেন, কোনো অসুবিধা হবে না এখানে কলকাতা শহরে। যে তারা বিভিন্ন রকমে ইদার এডুকেশনে, হেলথে, এনভায়রনমেন্টে, ইউথ, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টে তারা কাজ করছে, এবং তাদের যদি আমি নামগুলোই এখানে পড়ি, তার মধ্যে একজন রয়েছেন এখানে, এই নামগুলো আমি অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে পড়ছি। এটা নয় যে নাম্বার 1 আছেন কি নাম্বার 15, তার কোনো র্যাঙ্কিং হলো এখানে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে আমাদের এখানে লেখা। মিস্টার প্রহ্লাদ রায় আগরওয়াল, চেয়ারম্যান রূপা ইন্ডাস্ট্রিজ পশ্চিমবঙ্গে অনেকেই কাজ করছে। তাদের সাথে যদি আপনি দেখেন বিভিন্ন রকম সেবামূলক হেলথ সার্ভিসেসে, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসেসে, এডুকেশন সার্ভিসেসে আজকে রূপা খুবই বড়োভাবে কাজ করছে। তাদের যে চেয়ারম্যান আছেন উনি আমাদের লায়ন্স ক্লাবের সদস্য নেই, কিন্তু আমরা তাদেরকে রেকগনাইজ করতে চাই। ঠিক সেরকমভাবে মিস্টার সজ্জন বনসাল, who is the chairman of Skipper Limited, তাদেরও আপনি যদি দেখেন যে বিভিন্ন রকম এরকম এনভায়রনমেন্ট কেয়ার সেন্টার্স অ্যান্ড এল্ডার কেয়ার সেন্টার্স, হেলথ কেয়ার সেন্টার্স উনি আজকে পশ্চিমবঙ্গতেই চালাচ্ছেন। মিস্টার বেরিওয়াল, হু ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ SRMD, উনি এরকম ধরনের সেবামূলক কার্য ভীষণ করছেন। উনি আমাদের বিভিন্ন রকমের, আমি জানি যে ডায়ালিসিস সেন্টারে কয়েকবার আমি অনেক জায়গায় গিয়ে দেখেছি উনি ওখানে সাপোর্ট করেছেন, অনেকটা ব্লাড ব্যাঙ্কিংয়ে ওখানে সাপোর্ট দেখেছি। আপনারা যদি কলকাতা শহরে বা পশ্চিমবঙ্গতে দেখেন, ওদের সাপোর্ট করা বিভিন্ন হেলথ কেয়ার ইউনিটের গাড়িগুলো, অ্যাম্বুলেন্সগুলো আপনি সবসময় চলতে দেখতে পারবেন।
তারপরে রিসেন্টলি পদ্মশ্রী পেয়েছেন শ্রী সজ্জন ভজনকার সেঞ্চুরি প্লাইউডে। ঠিক সেরকমভাবে উনিও ওরম কাজ করে যাচ্ছেন। মিস্টার বিশেষ চন্দ্র ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ গ্র্যান্ড থর্নটন। সে ভারতবর্ষে উনি গ্র্যান্ড থর্নটনের হেড, এবং সেটা পৃথিবীর একটি নাম্বার 4 or 5 তাদের র্যাঙ্কিং অ্যাজ এ ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি ফার্ম রয়েছে। এবং উনি সেই কনসালটেন্সি ফার্মের থ্রু থেকে ইউথ এম্পাওয়ারমেন্ট, নতুন যারা ইয়াং এন্টারপ্রেনার্স হচ্ছে তাদের এনকারেজমেন্ট, তাদেরকে তৈরি করার জন্য ওনারা ভীষণভাবে বড়োভাবে কাজ করেন। জিডি সিস্টেম অফ এনকারেজিং দি ইয়াঙ্গার এন্টারপ্রেনিয়ার্স, সেটা সারা ভারতবর্ষে আমরা অনেকবার দেখি। ডক্টর পি চন্দ্রশেখর হচ্ছেন ভাইস চ্যান্সেলর এনটিআর ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেসে। উনি নিজে একটা কার্ডিওলজিস্ট। উনি কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট এবং কার্ডিওলজি হসপিটাল ফর দি পুয়ার সেকশনস অনেক জায়গায় এস্টাবলিশ করেছেন, সেগুলোকে ওনারা রেগুলারলি সাপোর্ট করছেন। মিস্টার ডিআর মেহতা আজকেও যে কলকাতা শহরে একটি জয়পুর ফুড, যদি আপনারা জানেন, যেখানে খুব সস্তা, মানে আজকেও প্রায় 2000 টাকার কাছাকাছি এক একটা টেম্পোরারি লিম্ব লাগানো হয়। সারা ভারতবর্ষে জয়পুর ফুড কাজ করছেন। মিস্টার মেহতা ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ দিস জয়পুর ফুড এন্টিটি। তাদের হেডকোয়ার্টারটা জয়পুরে, এবং আজকে আমাদের ভারতবর্ষের ক্যাপিটাল মার্কেটের এত বেশি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, কিন্তু হি ইজ দি ফাদার অফ দি কনসেপ্ট অফ সেবি। He was the second chairman of SEBI প্রায় 30 বছর আগে, and he is the person who originated the concept of SEBI, based on social work oriented kind of a person. ওরকম মাথা থেকে এইরকম ধরনের কনসেপ্ট, দেশে কিভাবে ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করা যেতে পারে, আমাদের সেবির মতো অর্গানাইজেশন চাই বেরিয়েছিল। এবং আজ অব্দি উনি জয়পুর উনি চেয়ারম্যান রয়েছেন, খুব বড়ভাবে ওনারা কাজ করেন। মিস্টার কিরণ কার্নিক, ফরমার ডিরেক্টর, এখনো ডিরেক্টর RBI, ফরমার ডিরেক্টর ইসরো and President NASCOM. ইসরোর উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন, অ্যান্ড এখনো RBI ডিরেক্টর রয়েছেন। বিভিন্ন সেবামূলক সংস্থা রয়েছে, বিভিন্ন হাসপাতাল রয়েছে, বিভিন্ন এরকম অর্গানাইজেশন, স্পেশালি নর্দার্ন ইন্ডিয়া, নট ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, নর্দার্ন ইন্ডিয়া, ওইগুলো উনি চেয়ার করেন, এবং চেয়ার করার সাথে সাথে উনি ওখানে বড় কাজ করছেন। ওখানে রয়েছেন মিস্টার অজয় পটেল, হু ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি। তার জন্য ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি যেরকম কাজ করে, তার আমি আমার এখানে উল্লেখ করার কোনো দরকার নেই। আমরা জানি রেড ক্রস সোসাইটি সারা পৃথিবীতে কাজ করে, আমরা তাদের চেয়ারম্যানকেও রেকগনাইজ করছি। এখানে রয়েছেন মিস্টার MM সিংঘি। মিস্টার MM সিংঘি অ্যান্ড কোম্পানি একটি খুব বড় আমাদের দেশে একটা ল ফার্ম রয়েছে। ইট ইজ হেডকোয়ার্টার আউট অফ আহমেদাবাদ। বিভিন্ন শহরে ওদের শাখা রয়েছে, কিন্তু হি হ্যাজ বিন সাপোর্টিং, and his family has been supporting. God has been great on him. I do not know all his business deals or his business ventures, তার পুরো আমার কাছে কোনো ওরকম ডিটেল নেই, but they are in a very big way supporting healthcare for the public welfare in Gujarat. আমি নিজে দেখে এসেছি, ওনাকে দেখে এসে ওনাকে ইনভাইট করেছিলাম যে আমরা আপনাকে রেকগনাইজ করতে চাই। ওখানে একের পর এক হাসপাতাল which is being set up for the common people, যেখানে ফ্রি ট্রিটমেন্ট হয়, উনি ওখান থেকে খুব বড়ভাবে উনি ওখানে ওটা সাপোর্ট করছেন। সেবা ফাউন্ডেশন এজ এন অর্গানাইজেশনকে আমরা রেকগনাইজ করছি। এই অর্গানাইজেশনটা হচ্ছে হেডকোয়ার্টার ইন ক্যালিফোর্নিয়া। সব ভারতীয়রা যারা আজকে USA-তে রয়েছেন, তারা যদি ভারতবর্ষে বিভিন্ন সেবার কাজগুলো সাপোর্ট করতে চান, হেলথ কেয়ারে সেবা ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়ান ডায়াসপোরা ইন USA ওদের টাকাগুলো $millions ইচ ইয়ার ফান্ডিং করছে।